ਅੱਜ ਅਸੀਂ पहुंचे हाँ जी फतेहगढ़ साहिब जिले के पिंड रुड़की, जिथे तुहानू दसांगे कि गन्ने तो गुड़ किवें तैयार किया जाता है ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ मुलाकात करावांगे एक पढ़े लिखे नौजवान दे नाल जो पिछले 10 साल तो अपने खेत विच ही कुल्हाड़ी ला के गुड़ ਅਤੇ शक्कर तैयार कर रहा है ਅਤੇ नाल ही दसांगे क्यों लोग मार्केट रेट नालों दुगने रेट ते उस कोलों गुड़ ਅਤੇ शक्कर खरीद के ले जाते हैं। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ एक बड़ी ही दिलचस्प घटना। ਜਦੋਂ पुलिस वाले रेड करन आए कुल्हाड़ी ते इन्हां दे पक्के गाहक ही बन गए। इस तो पहला कि असी तुहानू इस नौजवान के बारे जानकारी दईए ਅਤੇ ਇਹ दसीए कि क्यों लोग उस तो मार्केट नालों दुगने रेट ते शक्कर ਅਤੇ गुड़ खरीदते हैं। पहला जान लैंदे हां कि गन्ने तो गुड़ ਅਤੇ शक्कर बनाउण दी विधि की है। यह है जी कुल्हाड़ी, जिस बारे अज दी नौजवान पीढ़ी नूं बहुता नहीं पता होवेगा ਅਤੇ ना ही ये पता होवेगा इस तो गुड़ किवें बनदा है। सब तो पहला इन्हां रोलरां दे विच गन्ना पा के पीड़िया जाता है। जिस दा रस एक पाइप दे राहीं वड्डे लोहे दे टब विच जाता है। उस तो बाद ये रस पाइप के राही अगले टब विच जाता है जिथे इस नूं गर्म किया जाता है। इस टब दे विच गर्म होने ते रस विचों जेकर असीं देसी भाषा विच कह लईए तां मैल उपर आ जाती है, जिस नूं गर्म रस विचों बाहर कढ़ दिता जाता है। इस तो बाद इस साफ गर्म रस नूं वड्डे कड़ाहे विच पा के उदों तक पकाया जाता है जदों तक इस तो गुड़ तैयार नहीं हो जाता। हुण इस वड्डे कड़ाहे नूं एक पत्थर दे पुड़ दे विच पलट दिता जाता है। इस गर्म गुड़ नूं आम तौर ते मलवई भाषा विच लाला कहंदे ने। गर्म गर्म ये बहुत ही स्वाद लगता है, जिस नूं लकड़ दे एक छोटे जिहे डंडे दे नाल लपेट के खाण दा अपना ही स्वाद है। हौली हौली हिला के इस नूं ठंडा किया जाता है। हुण जेकर इस नूं इकट्ठा रख लवो तां एक गुड़ रह जाता है ਅਤੇ जेकर इस नूं तोड़ लवो तां यह शक्कर बन जाता है। चलो ये तो असी गुड़ ਅਤੇ शक्कर बनाउण दी विधि। हुण गल कर लईए इस अगाह वधू नौजवान किसान बेअंत सिंह बारे, जिसने BA ऑनर्स ਅਤੇ MA पंजाबी यूनिवर्सिटी तो की है, पर 5-6 साल यूनिवर्सिटी विच गुजारन तो बाद भी इसने नौकरी वाल रुख नहीं किया, बल्कि अपने पिता दे नाल मिल के खेतीबाड़ी दे नाल नाल कुल्हाड़ी ला के गुड़ ਅਤੇ शक्कर वेचण का कारोबार शुरू किया। अज इस नूं 10 साल हो गए ने इस कारोबार दे विच ਅਤੇ ਇਹ इस मुकाम ते पहुंच गया है कि शुद्धता ही इसका ब्रांड बन गया है। मार्केट नालों दुगने रेट ते लोग गुड़ ਅਤੇ शक्कर इस तो खरीद के ले जाते हैं, बल्कि इस दुगने रेट ते भी खरीदण वालियां दे ऑर्डर इस तो पूरे नहीं हुंदे। आओ जानते हैं बेअंत सिंह की जुबानी ही उसकी सफलता के राज। मैं 2006 तो 2013 तक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाले BA ऑनर्स ਅਤੇ MA ऑनर्स करके 2013 तो पास आउट होया वीर जी। तो मैं नौकरी की सोची सी, पर सोचा भी अपने पिता पुरखी किते नूं संभिया जाना सब तो वधिया,
ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਣਕ, ਜੀਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਲਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ। ਆਲੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜੀ। ਘਰਾੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਪ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆਉਂਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਪ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 50 ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕਰ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ 15-20 ਕਿਲੋ ਲੈ ਲਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਲਾੜੀਆਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਘਲਾੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਿਓਰਟੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਲਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਚਾਹ ਫਟੇ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ, ਗੁੜ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਡੇਲੀ ਜੀ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕੁਆਂਟਲ ਤੱਕ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ 99 ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇਤੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ 99 099 ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇਤੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਮਿਠਾਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ। 99 ਚ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, 18 ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, 85 ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ੱਕਰ ਵਿਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਆਲਾ ਦਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਨੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਓਰਟੀ ਹੈ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗਾਹਕ, ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗਾਹਕ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ੱਕਰ ਇੰਨੀ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਕੱਢੀਏ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਪੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿੱਠਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦਾ ਪੱਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵੈਸੇ ਦੇਖੇ ਜੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਗੁੜ ਕਹਿ ਜੀ 25-30 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਠਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਪਰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ, ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੁੱਟਣਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਥੋੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਘਲਾੜੀ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਵਾ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁੜ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ।